ଆମେ ଆଜିଠୁ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଉପରେ। ତ ଆଜି ଭାଗବତମ ଟା କଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବୁଝିବା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ ନେବା। ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣା। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे परमानंद माधवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आमे जो टॉपिक टा ए सेकंड चांस टा हमर सरला। वर्तमान हमर स्टार्ट हबो श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम कौन आज ता ऊपर टिके डिस्कशन करवा। कारण किछि उटे भीतर को जीवा पूर्वरु ता विषय जदि आमे जानिबा ताहले आमे ताको वास्तव रे आस्वादन करि परिबा। तो एटा आमे वेदावेश रु श्रील प्रभुपादंकर जो अच्छी श्रीमद् भागवतम एथिरु नबा। आउ एथिरु मु पढ़िबी आउ जेते हबो आमे ताको बुझिबा पई चेष्टा करिबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीमद् भागवतम कौन, बहुत शॉर्ट रे जदि आमे कहिबा श्रीमद् भागवतम हेले स्वयं कृष्ण। भागवतम कृष्ण ठरु अभिन्न। ए श्लोकटा अछि ना हमर जे अ, तुलसी गंगा विग्रह विग्रह तुलसी गंगा भागवत आउ भक्त, এই ପାଞ୍ଚଟା ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ରୂପରେ। ଗଙ୍ଗା ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟାଲ, ସେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ନୁହନ୍ତି। ସିମିଲାରଲି ତୁଳସୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଇ ଭଳିଆ ତୁଳସୀ ଆଉ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟାଲ। ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟାଲ। ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ। यार दशम स्कंद को कृष्णଙ୍କର मुख सहित तुलना କରାଯାଏ। हाँ, ଆଉ मुख पद्म ଆଉ प्रथमରୁ एमती 12टा स्कंद ଅଛି। तो आग आमे श्रीमद् भागवतम जदि से स्वयं कृष्ण ताल आग तांको विषय जानिबा केमती से स्वयं कृष्ण। तापर आमे श्रीमद् भागवतम भीतर को पशिबा। तो श्रीमद् भागवतम आजिर क्लास टा आमे ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम विषय जानिबा, तार महात्म्यटा जानिबा। आमे काहींकि सेटा पढुचे, कोन पई पढिबा, पढिले हमको कोन लाभ हेबो से विषय रे। तापरे तार भीतर टॉपिक गुडा पढिबा। आ आमे जो पढिबा सेटा आमे डिटेल्स रे पढिबानी, मेन मेन टॉपिक किछि नै कि पढिबा। तो श्रीमद् भागवतम आमे स्टार्ट करिबा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुरଙ୍କର ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯେ जदि ए दुनियार समस्त पुस्तक समस्त लाइब्रेरी जली पोड़ी पाउंस ही जाए और समस्त पुस्तक नष्ट ही जाए, तेबे भी ए जगतर किछि लॉस हेबनी जदि श्रीमद् भागवतम अच्छी। जे श्रीमद् भागवतम अच्छी आउ समस्त पुस्तक ए जगत रु मिटी जाउची, ताहले मध्य ए जगत रे किछि लॉस हेबनी। काहेकि ना श्रीमद् भागवतम टा अछि। श्रीमद् भागवतम टा समस्त ज्ञान रो सार।
ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ନଲେଜ ଅଛି, ଏ ଜଗତର ନଲେଜ କଣ ଯେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା, ଆଉ ସେଟା କେବଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଇ ପାରିବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୁକ୍ସ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଡିଜ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଅଛି, ସବୁ ବି ମିଟି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର କିଛି ଲସ୍ ହେବନି ଯଦି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ। तो श्रीमद् भागवतम ମାନେ ବିଭୁ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ କି ରୂପରେ? ଅ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆସିଲେ। ମ୍ୟୁଟ କରିଦେବେ, ଯାହାର ଅନମ୍ୟୁଟ ଅଛି ଦେଖିକି ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ତ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କର ପିତା, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଭଗବାନ ହେଲେ? ତ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଜନ୍ମ ପାଳନ କରାଯାଏ, ମାନେ ଆବିର୍ଭାବ, ଆବିର୍ଭାବ ପାଳନ ହୁଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରଚନା କରାଯାଇନି, ସେ ସ୍ଫୁରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଅ ଶ୍ରୀଲ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଇ କଳିଯୁଗ ପ୍ରାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ। କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଅବତାର କଳି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତି ସେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଧନ୍ୟ କଳିରେ ଅଛୁ, ଏଇ କଳିରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲ ବ୍ୟାସଦେବ। ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୁରୁଦେବ ପଢିବେ ବା କ୍ଲାସ ଦେବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ର, ଆଗ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ ଖାଲି ଭାଗବତମ ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଗାଇବେ ଶିଳ ଗୁରୁଦେବ, ସବୁ ପ୍ରତି କ୍ଲାସ ରେ। ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆମର ଆଜିକାଲି କ୍ଲାସ କେତେଟା ଯାଏଁ ଚାଲୁଛି, ଇସ୍କନ ରେ କ୍ଲାସ ଚାଲେ 45 ମିନିଟ୍ସ ରୁ 45 ମିନିଟ୍ସ ନା, 8ଟା 15 ରାଉଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ରାଧା ମାଧବ ଏଗୁଡା ସରିଲା ପରେ 45 ମିନିଟ୍ସ 9 ରେ ସାର୍ପ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତ 45 ମିନିଟ୍ସ ପରେ କ୍ଲାସ ଖତମ, ସେ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ସାରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କ୍ଲାସ କେମିତି ହଉଥିଲା ଭାଗବତମ ପ୍ରବଚନ ଟା? ଫାଷ୍ଟ 45 ମିନିଟ୍ସ କେବଳ ଭାଗବତମର ମହାତ୍ମ୍ୟ କହିବାରେ ଯିବ, ତାପରେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବେ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରପଟ ପଢିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବେ ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବ। ତ ଫାଷ୍ଟରେ ସେ କେବଳ ତାର ଗ୍ଲୋରିଜ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର, ଆମେ କାହିଁକି ପଢିବା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କିଏ, ସେଇଟା ଗାଇବେ 45 ମିନିଟ। ତ ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବହୁତ ଫେଥ ଥିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ। ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପ୍ରକଟିତ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ ଦେବା ପାଇଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଯଦି ବହିଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଟୋରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ, ଏ ଜଗତଟା ଅନ୍ଧକାରମୟ, ପ୍ରକାଶ ଟା କିଏ ଦଉଛି? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଦଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁଟ କରିଦେବେ ସମସ୍ତେ। ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପ୍ରକାଶ ଦଉଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁସ୍ତକଟା, ଏଥିରେ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂସ ବନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କେମିତି ଏ ଜଗତକୁ ଅ, ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏ ଜଗତଟା ଅନ୍ଧକାରମୟ, ଏଠି ଆଲୋକ କେବଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ପିକ୍ଚର ଟା, ଏଠି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ସମଗ୍ର ଅନ୍ଧକାର ଜଗତକୁ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଇନଡିଫରେଣ୍ଟ, ସେ ସେମ୍। ତ ଆମେ ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଟା ମୁଁ ପୁସ୍ତକରୁ କିଛିଟା ଇଏ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ପଢିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଶିଲା ଗୁରୁଦେବ ଫର 45 ମିନିଟ୍ସ କେବଳ ତାର ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛେ, କଣ ପାଇଁ ପଢୁଛେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅ, ଜୀବକୁ କୃପା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରୂପରେ। ଯେତେବେଳେ କୋଉ ଜୀବ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ହଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ଅଛି, ଆମେ ପଢିବା ଇମିଡିଏଟଲି ତାର ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତା ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତା ହୃଦୟରେ ବସି ଯାଆନ୍ତି ଯେ କେମିତି ତାକୁ ଭାଗବତମ ପଢିବାରେ ସେ ତାକୁ ସୁବିଧା କରେଇବେ। ତ ଭଗବାନ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଯେ କି ଆମକୁ ଫ୍ରମ ଦ ବିଗିନିଂ ସାଧନ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି କେବଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆଶ୍ରୟ କଲା, ତାକୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କିଛି ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜଣେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଯିବ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ମହାତ୍ମ୍ୟଟା। ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା? ଏଇଟା ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଅଛି, ୟାର ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ ପରପଟ ବଗେରା ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ବୁଝିବା କେମିତି? ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ତା ପାଇଁ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଲେଖିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କେବଳ ଗୋଟେ ୱେରେ, ସେକେଣ୍ଡ ୱେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ହେଲା ଭକ୍ତି। ଯଦି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପଢିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ବୁଝିପାରିବା। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା କି ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ବୁଝିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଶୁଣୁଛେ ଆଉ ଶୁଣିବା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ 18,000ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଆମେ ତ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଯାଉନେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଯିବା, ବଟ୍ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରି ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ବର୍ଷ, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ କେତେ ସମୟ ଯିବ ଆମେ ଜାଣିନେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ବି ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ବିନା ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ବୁଝିପାରିବାନି। ଭକ୍ତି ଭାଗବତମ ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ତାଙ୍କର ସରେଣ୍ଡର ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେଟା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଟା ମେନିଫେଷ୍ଟ ହେବେ ଆମ ହୃଦୟରେ। ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମେନିଫେଷ୍ଟ ହେବେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ମେନିଫେଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେ ଭକ୍ତି ରହିବନି, ଆମେ ନଲେଜ ପାଇଁ ବା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣିବା କି କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏ ସବୁ, ତାହେଲେ ଆମର ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ମେନିଫେଷ୍ଟ ହେବେନି, ଆମେ କେବେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଆଉ ଇଭେନ୍ ବହୁତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଟୀକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଉପରେ। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟୀକା ସବୁଠୁ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଟୀକା। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ରସମୟ ଟୀକା ଅଛି। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଛି, ବହୁତ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଟୀକା ଅଛି। ଜଣେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଟୀକା ପଢିକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ବୁଝିଦେବି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପସିବଲ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବୁଝିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଲର୍ଡ ଶିବ, ଭଗବାନ ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅ ଭକ୍ତ୍ୟାମ୍ ଭାଗବତମ ଗ୍ରାଜ୍ୟ ନ ବୁଦ୍ଧେନ, ସେ ଶ୍ଲୋକଟା କଣ, ଆ, କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଭାଗବତ ଟା ବୁଝି ହେବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବା ଟୀକା ପଢିକି ଜଣେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ବୁଝିଦେବି, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବୁଝିପାରିବନି ଭାଗବତମ, କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା। ତ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ, ମୁଁ କେତେ ପାଠ ପଢିଛେ, ମୋ ନାଁ ବି ଲେଖି ନ ଜାଣି ପାରୁଥିବ, ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଫେଲ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଭାଗବତମ ବୁଝିଯିବି ଆଉ ସେ ରସଟା ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବି। ମତେ ଲାଇଫରେ ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଭାଗବତମ। ଆଉ ଲାଇଫ ଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ରହିବେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ। ତ ଆମେ ଭାଗବତମକୁ ସେଇ ଭକ୍ତି ସହିତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ସେ ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଫୁରିତ ହେବେ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଏଇଟା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ବହୁତ ଫେମସ ଶ୍ଲୋକ ହେଲା ଯେ ଲର୍ଡ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବଜୀ ଯେ ଶିବଜୀ ସବୁବେଳେ ଭାଗବତମ ପଢନ୍ତି, ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ। ଶିବଜୀ ତାଙ୍କ ଲୋକରେ ସବୁବେଳେ ଭାଗବତମ ପଢନ୍ତି, ସତୀଶ ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ବି ଅଛି ତା ଉପରେ, ସେଟା ଆମେ କହିବା ଭାଗବତମ ଇଏରେ। ତାପରେ ତ ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅ ଉଁ, अहम वेति सुख वेति व्यास वेति वा न वेति। ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତମ କିଏ ଜାଣିଛି?
ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଗବତମ ଆଉ ଶୁକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେ ଭାଗବତମ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତମ, କିନ୍ତୁ ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଗବତମ। ଆଉ ସୁକଦେବ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟାସ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ। ବ୍ୟାସ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଜାଣିବ? ତ ଏଇ ଭାଗବତମକୁ ବୁଝିବା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଭାଗବତମକୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିବା। ସେ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ବୁଝିଯିବା ଭାଗବତମର, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନଟା ସଫଳ ହେଇଯିବ, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବା। ତ ଆମେ ସେଇ ଭାବନାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ପଢିବା। ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରର ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ମେନ୍ ଟପିକ ଗୁଡାକ ନେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ତିନି ଚାରିଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା। ଆଉ ସେଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଏସ୍କେପ୍ କରିଦେବା। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ଯିବା ଆମେ କୁନ୍ତି ଜୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ନାରଦ ମୁନି ଆସିବେ, କେମିତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କହିବେ, ସେଟା ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ଆକାରରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ବଟ୍ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା 8th ଚାପ୍ଟର ପ୍ରେୟାର୍ସ ଅଫ କୁଇନ୍ କୁନ୍ତିଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଆମେ ପଢିବା। ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ସେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମେନ୍ ଟପିକ କୁ, ସବୁ କିଛି ମେନ୍ ଟପିକ କୁ ଯିବା। ଆଉ ସେମିତି ନହେଲେ ଆମେ ସବୁ ପଢିଲେ ଆମେ ସାରି ପାରିବାନି, ଏତେ ଭାଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପରପଟ ଏତେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସାରି ପାରିବାନି। ପରପଟ ପଢୁ ପଢୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଯେତେ ପସିବଲ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ସର୍ଟଲି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ସେଇ ରୂପରେ ପଢିବା। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଗ୍ଲୋରିଜ ଅଫ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପଢୁଛେ, ସେଥିରେ ସେଇ ଗ୍ଲୋରିଜ ଟା ଆମେ ପଢିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ତିନି ଚାରିଟା ଶ୍ଲୋକ ସେଇ ଗ୍ଲୋରିଜ ଉପରେ ଅଛି। ତ ସେଇ ଗ୍ଲୋରିଜ ଟା ଆମେ ଆଗ ବୁଝିବା। ଚାପ୍ଟର 1। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୟାଣ୍ଟୋ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଅଛି, 12ଟା କ୍ୟାଣ୍ଟୋ, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ। ଆଉ ପ୍ରତି ସ୍କନ୍ଦରେ ଗୁଡାଏ ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରତି ସ୍କନ୍ଦରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ ଅଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇପାରିବାନି ଯେ ଏଇଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଦେବା ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ସେଇ ସ୍କନ୍ଦରେ ଅଛି ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ତାର ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଟା ତାର ଯୋଉ ଟପିକ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ। ପ୍ରତି ସ୍କନ୍ଧରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯିଏ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ। ଆଉ ଏମିତି ମଝି ମଝିଟା ପଢିଲେ ସବୁଠି ଅମୃତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଏତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଇଭେନ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ପଢିବା। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯଦି ଛାଡିବାନି, ତାହେଲେ ଏମିତି ଆମେ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବା ଏମିତି ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଇ ରସଟା ଧର କଣ ଗୋଟେ ଆସ୍ୱାଦନ ପାସ୍ ଆସିଛି। କରିପାରିବା। ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକଟା ନେବା। ବିକଜ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ, ତେଣୁକରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକଟା ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇଏକୁ ଯିବା। ଟେକ୍ସଟ 1 ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ନଉଛେ, ଏଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦି ଚାରିଟା ଶ୍ଲୋକଟା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଗ୍ଲୋରିଜ ଅଛି ବୋଲି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟରୁ। ବାସୁଦେବ କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗ୍ଲୋରିଜ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ ଶ୍ଲୋକ, ଜନ୍ମାଦି ୟସ୍ୟ ଯତ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर तश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्ययः तेजो मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यार अर्थटा पढ़ीदेवा आमे। O my Lord Sri Krishna, son of Vasudeva, O all-pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you. I meditate upon Lord Krishna because he is the absolute truth and the primeval cause of all causes,
of the creation, sustenance, and destruction of the manifested universes. He is directly and indirectly conscious of all manifestations, and he is independent because there is no other cause beyond him. It is he only who first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji, the original living being. By him, even the great sages and demigods are placed into illusion, as one is bewildered by the illusory representations of water seen in fire or land seen on water. Only because of him do the material universes temporarily manifested by the by the reactions of the three modes of nature appear factual, although they are unreal. I therefore meditate upon him, Lord Sri Krishna, who is eternally existence in the transcendental abode, which is forever free from the illusory representation of the material world. I meditate upon him, for he is the absolute truth. এই जो फर्स्ट श्लोकटा श्रीमद् भागवतम रे ଏଇ ସବୁ କିଛି କହିଦଉଛି ଆମର ଯୋଉ ପରମ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା ଜ୍ଞାନ କଣ ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦଉଛି ଆମକୁ। ୟାର ପର୍ପଟଟା ବହୁତ ବିରାଟ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ପଢିବେ। ଯଦି ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଘରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାର ଓଡ଼ିଆର ବି ଅଛି। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରୁ ଓଡ଼ିଆର ଇଏରେ ପଢି ଦଉଥିବି। ତ ଆମେ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢିବା ଇଂଲିଶ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିବା। ବଟ୍ ଡିସପ୍ଲେରେ ଓଡ଼ିଆଟା ଆସିବନି, ତ ଡିସପ୍ଲେରେ ଏଇଟା ଇଂଲିଶଟା ଦେଖେଇବା। ତ ଏଠିରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ମୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣକୁ ଯାଉଛି। ସେ କୃଷ୍ଣ କିଏ? ବାସୁଦେବ। ବାସୁଦେବ କାହିଁକି କହିଲେ? ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ବସୁଦେବ କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିନିଂ କରନ୍ତି ନା। ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ପ୍ରବଳ। କିଏ କହିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ତ ମାନେ ବ୍ଲାକିସ୍, ସେ ଭଗବାନ ହେଲେ ବ୍ଲାକ୍, ସେଇଟା ମାନେ ନିରାକାର, ଏମିତି ସବୁ ଇଏ କହିବେ। ତେଣୁକରି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଯେ ବାସୁଦେବ। ବାସୁଦେବ ମାନେ ଯିଏ ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେ ହେଲେ ବାସୁଦେବ। ବାସୁଦେବ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ସେ ସେଇ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେ କିଏ? ସେ ହେଲେ ପରମ ସତ୍ୟ। ପରମ ସତ୍ୟମ ଧୀମହି, ସତ୍ୟମ ପରମ ଧୀମହି। ସେ ହେଲେ ପରମ ସତ୍ୟ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଏ ଜଗତର ଆରମ୍ଭ, ତାର ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ, ତାକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ସଂହାରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ସେ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ନଲେଜ ଟା, ବେଦିକ ନଲେଜ ଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆସିକି ଫର୍ଷ୍ଟରେ ସେ ହିଁ ଦେଲେ। ସେ ଏଇ ବେଦିକ ନଲେଜ କାହିଁକି ଦିଆହେଲା? ଏଇ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଜୀବ ମାନେ କେମିତି ଏଇ ଦୁର୍ଗରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଏଇ ଭବସାଗରରେ ମାୟାରେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, କେମିତି ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବେ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଫେରି ପାଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆସିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ହୃଦୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ବେଦିକ ନଲେଜ ଟା, ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଦେଲେ। ସେ ଓରିଜିନାଲ ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ ହୃଦୟରେ କାହିଁକି ଦିଆହେଲା, ଲେଖା ହେଲା? ସେ ବାହାରେ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇକି ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁ ସବୁଦିନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶିତ, ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତମ ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ କହୁଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ଭାଗବତମ ଟା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ହୃଦୟରେ ସେଟା ସ୍ଫୁରିତ ହେବ। ଆମେ ବାହାରୁ ପଢିକି ଟୀକା ଏଇଗୁଡା ସବୁ ପଢିକି ଆମେ ଭାଗବତମକୁ ବୁଝି ପାରିବାନି। ଭାଗବତମ ବୁଝି ହବ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ସ୍ଫୁରଣ ହେବ ହୃଦୟରୁ। ତ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଟା ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ତେଣୁ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରଥମରୁ କୁହାହେଲା ଯେ ଭଗବାନ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ବାହାରୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ, ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଜୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ହିଁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଉପାସନା କରନ୍ତି? ତାଙ୍କରି ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ।
ସେ ତାଙ୍କରି ମାୟାରେ ସମସ୍ତେ ପଡିକି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ତିନି ଗୁଣମୟୀ ମାୟାରେ ଆମେ ପଡିକି ଅଛୁ ସମସ୍ତେ, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସେ ମାୟାର ଉଦ୍ଧାରଟା କେମିତି ପାଇବା? କେବଳ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ମାୟା ଶକ୍ତି କେତେ ବଡ, ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ବି କରିହବନି, ଇନ୍ୟୁମରେବଲ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏଇ 14 ଭୁବନ ନେଇକି ଏଇଟା ତାର ମେଜର କରିପାରିବାନି ଆମେ, ଏତେ ହ୍ୟୁଜ। ତ ସେଇ ଭଗବାନ ଯେ ସବୁ କିଛିର ଅ, କାରଣ, ତାଙ୍କର ଆମେ ଶରଣକୁ ଯାଉଛି। ଆଇ ମେଡିଟେଟ୍ ଅପନ୍ ହିମ୍ ଫର ହି ଇଜ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଟ୍ରୁଥ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ। ୟାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମିନିଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମେ ଆମର ଟପିକ କୁ ଯିବାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଟେକ୍ସଟ 2 ହେଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ବହୁତ ଫେମସ ଶ୍ଲୋକଟା। ଧର୍ମ ପ୍ରୋज्झित कैतवोत्रो परमो निमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयभुर्दतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। ଧର୍ମ ପ୍ରୋଜ୍झित କୈଟବୋତ୍ର ପରମୋ ନିମତ୍ସରାଣାମ୍ ସତମ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଟା କାହା ପାଇଁ? ନିମତ୍ସର, ତାଙ୍କର ଏନଭିୟସନେସ୍ ନଥିବାର ଅଛି, ଈର୍ଷା ଭାବ ନଥିବାର ଅଛି। ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଈର୍ଷା ଅଛି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ରିଲିଜ କରିପାରିବେନି। ଯୋଉମାନେ ନିମତ୍ସର ସାଧୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଟା କଣ ନା, ଧର୍ମ ପ୍ରୋଜ୍झित କୈଟବୋତ୍ର। ଆମ ଏ ଜଗତରେ ବହୁତ କୈଟବ ଧର୍ମ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା, ଏଇଟା ସବୁ କୈଟବ ଧର୍ମ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଯାଇକି ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିବା, ଏଇ ସବୁ କୈଟବ ଧର୍ମ କୁହାହେଲା ଏଟାକୁ। ଏଇ ସବୁକୁ ଭାଗବତମ ରେ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମାତୃଭୂମିର ପୂଜା କରିବା, ଏ ସବୁ ଯେତେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମର ଭକ୍ତିକୁ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ଯାହା କିଛି ଅଛି ଏ ଜଗତରେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସବୁକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଯିଏକି ପରମ ନିମତ୍ସର, ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିକି କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଥା କହିଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କିଛି କହିନି। Completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavata Purana propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ସେଇ ସତ୍ୟଟା ଜଣାଉଛି ଯୋଉଟା କି ସେଇମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ଫୁଲି ପିଓର ଇନ୍ ହାର୍ଟ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହୃଦୟରେ ମଇଳା ଅଛି ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ବଟ୍ ଏଥିରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେ ଏ ମଇଳା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ମଇଳାଟା ଯିବ କେମିତି? ସେଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ହିଁ ଯିବ। ନହେଲେ ସେ ମଇଳା ବି, ମଇଳା ଯିବ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଇଳା ଯିବ ଆମେ ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ରିଲିଜ କରିବା। ତ ଏଇଟା ସାଧନ ଆଉ ସାଧ୍ୟ ଦିଟା ଯାକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ। The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. This beautiful Bhagavatam, compiled by the great sage Vyasadeva in his maturity, is sufficient in itself for God realization. हाँ, हाएस्ट ट्रुथ कौन? मायारू जोटा ऊर्ध्वरे से हला ट्रुथ। मायाटा सबुबेले अनरियल, सबुबेले मिथ्या, माया को मिथ्या कुहागला। आमे समस्ते मायारे ही अच्छे। तो ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟାସଦେବ ଇନ୍ ହିଜ ମ୍ୟାଚୁରିଟି, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଭାଗବତମ ଟା କଲେ ନା, ଆଗ ଚାରିଟା ବେଦ ରଚନା କଲେ, ତାପରେ 1100 ଉପରେ ଉପନିଷଦ ରଚନା କଲେ, ତାପରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କଲେ, ତାପରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କଲେ, ମହାଭାରତରେ ଲକ୍ଷେ ଶ୍ଲୋକ। ଏ ସବୁ ରଚନା କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଟା କେମିତି ହେଲା, ନାରଦ ମୁନି ଆସିଲେ, ସେଟା ମୁଁ ଗପ ଆକାରରେ କହିଦେବି। ଆଉ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁନ୍ତି ରାଣୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯିବା। ତ ସେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରଚନା କଲେ ଇନ୍ ହିଜ ମ୍ୟାଚୁରିଟି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ଲାଷ୍ଟ କୁ ପୁରା ବୁଢା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଶେଷରେ ଏଇଟା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଜ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଫର ଗଡ ରିଏଲାଇଜେସନ। ଏଇ କେବଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଯିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏଇଟା ଶୁଣିବା ପ୍ରତିଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖା,
ତାପରେ ଘରେ ଏଟାକୁ ପଢିବା, ତ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଥିବା କଥା ଯେ ଆମେ କେବଳ ଭାଗବତମର ଯଦି ଶରଣ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଯିବା। ଆମକୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଗବତମ ପଢିବା, ଭାଗବତମରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାହା କରିବ, ନାମ କର, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବା, କେବଳ ଭାଗବତମର ଶରଣରେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। What is the need of any other scripture? Straight ଲେଖିଲେ ଆଉ କିଛି scripture ଦରକାର ନାହିଁ। As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ attentively, seriously, ଆଉ submissively, humble ହେଇକି, proud ହେଇକି ନୁହଁ, ଭାଗବତମ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ସେଇ ସମୟରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତା ହୃଦୟରେ ପଶି ଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଗାଇଡ କରନ୍ତି, ତା ତା ତାର ତାର ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଲୋକ ଭାଗବତମ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ବଟ୍ ଆମକୁ ସିରିୟସଲି ଆଉ ସବମିସିଭଲି, ଗର୍ବର ସହିତ ନୁହଁ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ, ସେଇ ଭାବନାରେ ଆମକୁ ଭାଗବତମ ଟା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପର୍ପଟ, ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢିବେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो ऋषिक भुवि भावुकः। श्रीमद् भागवतम टा कौन? ଯେତେ ନିଗମ, ଯେତେ ବେଦ ଅଛି, ସବୁର ଯଦି ସବୁ ଗୋଟେ କଳ୍ପତରୁ ହେଲା, ସେଇ କଳ୍ପତରୁର ଯୋଉ ଗଲିତମ ଫଳମ, ସବୁଠୁ ମାନେ ପାଚିଲା ଫଳଟା, ସେଇ ଫଳଟା ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ। ଆଉ ନା ସେଇଟା ବି ନୁହଁ, ସେ ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ନଲେଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିଗଲା, ସେଇ ଫଳଟା ପାଚି ଯାଇଛି, ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପାଚି ଯାଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଆସିକି କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି? ସୁଖଦେବ। ସୁଖ ମୁଖାଦ ଅମୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂୟୁତମ। ଆମର କଥାରେ ଅଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଶୁଆ, ମିଟୁ ଯଦି କିଛି ଫଳକୁ ଖାଇଦବ ତ ସେଇ ଫଳଟା ବହୁତ ମିଠା ହେଇଯାଏ। ନାଇଁ, ଶୁଆ ଖାଇଲେ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ ନା। ଯୋଉ ଗଛରେ ଆମ୍ବ, ଯୋଉ ପିଜୁଳି ଯାହା ବି ଖାଇ ଦେଇଥିବ, ସେ ଫଳଟା ବହୁତ ମିଠା ହେଇଯାଏ, ତାର ମିଠାଟା ବଢିଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଶୁଆ ଖାଇ ଦେଇଛି ତାକୁ। ସିମିଲାରଲି ଏଇ ସୁଖଦେବ ହେଲେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମଞ୍ଜରୀ, ସୁଖ ମଞ୍ଜରୀ। ତ ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦାସୀ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଟା କହିଛନ୍ତି, ତ ସେ ଯୋଉ ଅମୃତ ଫଳଟା, ସେ ପାଚିଲା ଫଳଟା ଆହୁରି ରସାଳ ହେଇଯାଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପିବତ ଭାଗବତମ ରସମାଲ ମୁହୁରହୁ ରସିକା ଭୁବି ଭାବୁକ। ଏଇଟାକୁ ପାନ କରିକି ସମସ୍ତେ କଣ, therefore this fruit has become even more tasteful, although its nectarian juice was already releasable for all, including the liberated soul। ଯୋଉମାନେ ଲିବରେଟେଡ ସୋଲ, ଗୋପୀ ମାନେ, ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସଖା ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଲିବରେଟେଡ ସୋଲ ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ବାକି ମାନଙ୍କର କଣ କହିବା? ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଏତେ ମହାନ। ଇଏ ହେଲା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ସବୁ ବେଦର ଗଳିତ ଫଳ, ମାନେ ସବୁଠୁ ସ୍ୱିଟେଷ୍ଟ ଫ୍ରୁଟ। ଆମର ଏଠିରେ ଆମେ ଆମ୍ବ, ବହୁତ ଆଲଫାନ୍ସୋ ଆମ୍ବ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଆମ୍ବ ଗୁଡା ସବୁ ବହୁତ ରସିଲା, ବହୁତ ସୁଇଟ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଟଙ୍କଟା ଅଛି ଭିତରେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରସିଲା, ବଟ୍ ଏଇ ଦିଟା ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ, ତାର ସ୍କିନ୍ ନାହିଁ କି ଟଙ୍କ ନାହିଁ, କେବଳ ରେଲିସ କରିବ ତାକୁ। ଏତେ ରେଲିସେବୁଲ, ଏତେ ସୁଇଟ, ଏତେ ନେକ୍ଟାର, ଅମୃତ ଏଥିରେ ଅଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏଇଟା ଭାଗବତମ ର ଗ୍ଲୋରିଜ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ର ଗ୍ଲୋରିଜ ଗାନ କରନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ତାର କିଛିଟା ଶ୍ଲୋକ, କିଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରୁ ସବୁ ନେଇକି ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସେଇଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଲି ଶୁଣିବା। ଆଉ ନା, ସେଟା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଟା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛିଟା ତାର ପାର୍ଟ 2-3 ମିନିଟ୍ସ ପାଇଁ କହିବା, ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କାଲି ଗପ ଆକାରରେ ୟାର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡା କହିଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କୁନ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରେୟାର୍ସ କୁ। ସେଇଠୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରେୟାର୍ସ ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେଗୁଡାକ ଶୁଣିଲେ ଆମର ଭକ୍ତିଟା ହେବ। ଆଉ ଭକ୍ତିଟା ହେବ ଯଦି ଆମେ ସବମିସିଭଲି ଶୁଣିବା। ଆମେ ବହୁତ ନଲେଜ ଜାଣିଥାଇ ପାରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବକ୍ତା କଣ ଜାଣିଛି ନ ଜାଣିଛି ନାହିଁ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ସରେଣ୍ଡର ହେବା।
ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଟାକୁ ରିଲିଜ କରିପାରିବା। ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟରେ ବସିକି ଆମକୁ ଏଇଟା ରିଲିଜ କରେଇବେ, ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କାଲି ତ ହିନ୍ଦୀ କ୍ଲାସ ଅଛି, ପୁଣି ମଣ୍ଡେରେ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଟା ଇଏ ପଢିବା। ଏଟାକୁ ବହୁତ ସିରିୟସଲି ଶୁଣିବା ସମସ୍ତେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ରେ ଇଏ କରିବା। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां